Good evening, friends. Elrigu namaskara. Know Your Business Knowledge Session very successfully nadita ide. Thanks to the brilliant effort and initiative by our state head. And ಈ Know Your Business Sessions ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ CPs ಮತ್ತು ACPs ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So in that way today we are going to have a very strong subject, vendor onboarding, vendor management, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ with the GG voucher. So today we have a very special presenter, Shankar, who is also an ACP. So I will start off with the introduction. And before I introduce, I welcome our state head, Mr. Devraj sir, okay, who has been, pioneering this entire show. Welcome, Devraj sir, our state head. I welcome all the MCPs, all the CPs, ACPs, and partners for this wonderful program. We appreciate all your effort. Pandemic, whatever, 72 participants, 74 participants, regularly you are all participating. That shows the kind of an involvement. Thank you once again for all of you. Now we will move on with the introduction to our presenter. Friends, it's a dream of every MCP, Matume, for a state head and national team to build the next level of leaders. Today is a very special day because one of our ACP will be presenting before us a vendor management Matume GG voucher, which is with the latest update and development in GG. Today's presenter is just hardly 4 to 5 months old in the system. Aggressive start ಮಾಡಿ, he started doing it very good after the target 51 session. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, target 51 session ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Post which is the person one who is going to be presenting today, Shankar. He got in very aggressively. Thanks to our state once again for the very good initiative. I am happy to introduce Shankar today as a trainer. Shankar is a commerce graduate and comes from a financial service background with 20 years of experience in various financial verticals like insurance, mutual funds, equity investment, real estate. Currently, he is working with G-Turns Data Consultants Private Limited. As a business head, they offer equity advisory services. Currently, they serve for 180 clients and manage more than 35 crore of investment equity. He is a qualified nutrition by advisor by NHI, acupuncture therapist by Indian AcuTouch Medical Institute, ATT certified trainer, investor in few startups, inclined towards gardening and has a terrace kitchen garden of 500 square feet. Snigdre, when I met him for the first time, or when I spoke to him for the first time, it's a proud moment, being the MCP. So there was actually a kind of a regret in his mind. Yakappa UPOS tagande, why did I? That's a kind of a feeling it was. But then, understanding concept, a power of UPOS, ACP role, share concept, idella artha madkondu, he went on in a very short span of time, making 3 shareholders. He himself is a ACP and shareholder within a short span of less than 3 months. And now he is also be eligible for a CP. Now, he is also started working on the next level of partners. UPOS owners get on the drive. 70 participants he was able to get under a UPOS owner. So we can keep adding in. So that's a clear indication. Now, once we understand the value of UPOS, position of a leadership position like an ACP and a CP, the transformation, a regret in the aggressive model hogi, excitement. And today he is in front of all of us as an achiever. I present before you Shankar, who is going to be the presenter for today's event. Over to Shankar for the presentation today. Thanks. First of all, thanks a lot, John, for that wonderful, generous introduction. Thanks a lot. And it was a privilege to you introducing me. It was really nice. Thanks a lot. So before I start, I would like to thank the leadership. So without them, I'll not be here in GG. So whatever I am is because of these 3 people, Vinish, John, and Deva sir. So I've learned a lot of things from them in this timeline. I am able to gather information or learn because they are able to train us. Okay, they have given
lot of information, just that I was there available to learn and understand things. So it's really nice of them. So I just, as Mr. John was telling, I'm just started in just 3 months is the timeline I'm in the system. And I got active only after Target 51. It was a very like it was a really eye opener for me. And as I told, whatever I learned is from John. I join Ask Larvin on a regular basis. That is where I get to learn a lot of things. So I've been part of it for like last 1.5 months. So with 1.5 month kind of participation in Ask Larvin, I'm able to gather so much information. So I would highly recommend everyone in Larvin team to join. And I start do means like whatever I learned, I started implementing. That's how I was able to learn and be confident about whatever I have learned. And with this, let me just. So ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they are there to correct me. With this, let me start today's session, vendor management and GG voucher. Just share my screen. Screen ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮಗೆ? Yes, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Presentation mode ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಂಕರ್. Yes. Go to the presentation mode. So ನಾನು GGಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಯೂಸರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಂಡರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ there is no product. Whatever we have is people whoever wants to promote their products, this is a platform they are providing. That's a wonderful thing which I like about Global Gardener. So and vendor ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು GGಲಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ವೆಂಡರ್ನ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನ್ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ, ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಆರ್ kind of a position and what is that they can look for with GG registering. Register ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಆಸ್ ಅ ವೆಂಡರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಆರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದೇ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ವೆಂಡರ್ ನೋಡಿದಾಗ. ಸೊ ಆ ತರ ಆಗ್ದಿರಾ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದೇ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ನಾವು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂತ ವೆಂಡರ್ಸ್ ನಾವು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು GGಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೆಂಡರ್ ವಿತ್ GST ಲೈಕ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಲೈಕ್ ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ವೆಂಡರ್ಸ್ ವಿತ್ GST ಬೋತ್. ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್. ವಿತೌಟ್ GST ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಂಡರ್ ವಿತ್ GST ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಆಫ್ಲೈನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಗಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವೆಂಡರ್ಸ್ನ ನಾವು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
This can be done as a user or a UPOS or a partner. Any role can actually onboard vendors. So ಈಗ just vendor without GST ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಆಫರ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಳು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಹರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಈ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೂ ಆಗ್ಲಿ, whoever wants to do it, we have that opportunity. Okay, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರನ್ನ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್, ಪ್ಯಾನ್. ಸೊ ಈ 3 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್. ಈಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಧಾರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಶಾಪ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆ QR ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಂಡರ್ ವಿತೌಟ್ GST ಕೂಡ GG ವೋಚರ್ಸ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 5% ಕೊಡ್ಬೋದು, 6% ಕೊಡ್ಬೋದು, 10% ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5% ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅವರು ಏನು ಹ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಆಂಕರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿತ್ ದಟ್ 5%. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, 6% ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆ 6% ಕೊಡುವಾಗ ಈ 5% ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಕ್ವಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6% ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಕಮಿಷನ್ ಡಬಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ GG ಕಾಯಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ 6% 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ 1,200 GG ಕಾಯಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 10% ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ 5% GG ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಈ 10% ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಯೂಸರ್ಸ್, GG ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಯೂಸರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಶಾಪ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ GG ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆಂಡರ್ ವಿತ್ GST. ಇವ್ರದ್ದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಸೊ ಇವರು ಲೋಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. GST ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಇವಾಗ ವಿತ್ GST ಅಂದಾಗ GST ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, GST ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. KYC ಏನು ವಿತೌಟ್ GST ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ GST ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಲಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಂಡರ್ ವಿತ್ GST ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ is the thing, how the whole thing works, what is the login, like how the login looks, how you can add products, what is the description of the products. I will give you a clear demo of it, how it looks, what has to be done. So this is important. Andre pictures irbeku, description irbeku, list of products already itkondidre olledu. Okay, so they will have to be listed in, like ee products enide ella GG products alli list ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ GST. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು
ಈಗ ಏನಿದೆ GST ವೆಂಡರ್ದು GST ಲಾಗಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಟಾ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when somebody is searching for particular products, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, somebody is searching in Google for a particular product, like might be cooking oil ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ products, it might be electrical products, so phone ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿ, whatever it is, when you have that meta keywords andre this is wherein it is used in search. Either whatever we are doing in this particular login or the vendor account, it will actually also optimize their products and show on the Google ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ particular products. So ಆ level ಗೆ ನಾವು ಈ particular vendors ನ empower ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, commission sharing ಸೇಮ್, ಆವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ GST ವಿತೌಟ್ GST ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ 5, 6, 10%. ಅಬೋವ್ 16% ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಬರೀ ವೆಂಡರ್ಸ್ GST ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 16%. whoever has GST can only get into this special vendor category. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಮೆಗಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಆಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ನಾನು ಕೂಡ ಮೆಗಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ನ ವೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಔಟ್ಲೆಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ದು. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಗಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ GST ನಂಬರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, GST ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಫರ್ಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಪನಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಬೋರ್ಡ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇವ್ರಿಗೆ. KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಥರೈಸ್ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಮೆಗಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಡೆಮೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಗಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. There are something like vouchers. We need to buy vouchers to shop in that particular branch. If you are looking for something, means like if you are onboarding them, ಈ GG ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ವೋಚರ್ನ ಅವ್ರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 25,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ನೀವೇನೋ ವೇವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು HO, ಯುವರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ 20 ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಗಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ HO ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಹತ್ರ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಯು ನೋ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. People should be already using the platform. The shipping should be done. ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಂಡರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೇ ಲೈಕ್ ಮೆಗಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ನರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೇ ಅವ್ರು ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ 4 ತರ ವೆಂಡರ್ಸ್ ನಾವು ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆಂಡರ್ನ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ನ ವೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವೆಂಡರ್ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ when you have to onboard a vendor, you have to go to this particular URL, vendor.globalgartner.com. If you want to write it down, you can note it down. So this is where you have to go. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ you can come from Global Gartner also, site ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. But this will be easier to come directly to vendor.globalgartner ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 6 steps process ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೋಡ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Once you put your code, you just need to select the type of the user. Then when you onboard a vendor, ಯಾರ್ ವೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯೂಸರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವೆಂಡರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಸರ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಯೂಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. It is taking time. Refresh ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ವೆಂಡರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ. ಸೊ ಅವ್ರ ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ವೆಂಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೇಮ್. ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಓನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇದೆ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ತಗೊಳತ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಪೋಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಓಕೆ, so if you put this percentage it will not take. Okay, we should see. So you just need to tell 6. So once you put the password, we are complete with the vendor registration. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. You have to send a mail to Nikhil at Global Gardener. So Mr. Nikhil mostly will complete this vendor registration in the same day. ನೀವು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ರೂವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಂಡರ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂಸರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಯು ಗಿವನ್. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೋರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ವೆಂಡರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಇಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ಹಾಕ್ತಿರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ 2 ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಫ್ಯೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್. ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಈಗ ನಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಯೂಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಯೂಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸೆಟಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ
ನಾನು ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೋರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, GST ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ GST ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ರೋಷರ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೋಷರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಬ್ರೋಷರ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬರೀ 5 ಇಮೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋಷರ್ಸ್ ತಗೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬ್ರೋಷರ್ಸ್ನ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೋರ್ನ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೋರ್. GST ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ UI ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ GG products or anywhere. It might be Google, or they will be creating a page for you also. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು GST ಇಲ್ದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. So ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You will not be able to add any products here because you don't have a GST. So you have already uploaded GST. Still you have to upload one document here, and you have to add all this information. If you have anything, like you can put your Facebook ID, Instagram ID. Why? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಜ್ ಅಂತ. ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ IDs ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐಡಿನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿದು ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಅದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ. ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಕೇಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ, ಐ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು GST ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೀ 2 weeks ಆಯಿತು. ಹಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 weeks ಓಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆಂಡರ್. ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬಂದೆ 2 weeks 3 weeks ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ವೆಂಡರ್ ಆಗಿ 2 weeks ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ 53 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೋರ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅ GST ಹೋಲ್ಡರ್, ಮೀನ್ಸ್ GST ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ GST ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ರೂವ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್, GST ಇರೋರ್ದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ you can also see how many orders he has got. He is only 2 weeks old, so that's why I told you 2 weeks. So in 2 weeks he got 3 orders, which is ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು GST ಇರೋರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು. ಸೊ ಅವರು ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದೇ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ at any cost. So they have multiple people who can distribute these products. Andre ee courier service na, transportation na multiple vendors kadeyinda avaru madisತಾರೆ. So they are very effective.
ಸೊ 53 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 3 ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆರ್ಡರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಆರ್ಡರ್ದು ಬಿಲ್ ಹೆಂಗ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಬಿಲ್. ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ನ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಹತ್ರ GST ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 160 rupees ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು GG ಕಾಯಿನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. GG ಕಾಯಿನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ಲೋಡಬಲ್ ಇದೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಫಿಗರಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು ಅದು. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇದು ಆನಂದ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ದು ಏನಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಮೇಕ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಡ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು GST ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು GST ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆಯ್ಟ್, ಇದು kg ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೆಟಾ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಟಾ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸರ್ಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೀಟೇಲ್ ತಗೊಂತಿರೋ ಕಾರಣನೇ ಅದು. ಸೊ ಇದನ್ನ
ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೀವರ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತಾನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ಮೆಟಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕಾದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮೋರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರ ಅಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸೇವ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ 54 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೇರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವರು 2 weeks ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈ ವೆಂಡರ್ನ ನೀವು ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆನಂದ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ವೆಂಡರ್ ಆನ್ GG ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಶೇರ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಆಗ ಪೇಜಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಶೋನ್ ದಟ್ ಪೇಜ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀ ಇನ್ ದ GST ID and you have to key in the you have to add the GST document. After adding, you whatever information he can add, ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ URL. ನಾನು ಈ URL ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೋಮ್ ಟೆಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅವ್ರ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಅವ್ರ ಪೇಜು. ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 2 ಲೀಟರ್ಸ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ವ್ಯೂ ಆಲ್ 54 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ದೇ ಪೇಜು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ID ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪೇಜ್ ಇದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಇವಾಗಿರೋ ಪೇಜು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಟು ಅ ಬೆಟರ್ ವರ್ಷನ್ wherein this can be used for other marketing purposes also. Okay, it will be an online store for you wherein you can showcase it to your customers. Now I would like to call upon Anand. Anand, I want you to share your experience with Global Gambler. ನೀವು ವೆಂಡರ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದಾಗ ಹೆಂಗನ್ಸ್ತು?
Anand, I think we need to. So, sir, I think you need to unmute Anand. Anand, you can raise your hand. Digitally raise ಮಾಡಿ. Hand raise ಮಾಡಿ. Is it Anand Kumar Dikshit? Yeah. Hello. Yes, sir. Good evening, all. Good evening. Yeah. Actually, I onboarded as Shankar told just 2 weeks back. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋ ನೆಸಿಟಿನೂ ಬೀಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫರ್ದರ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು 3-4 ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಂಚ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಒಂದು 15% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು, ಯಾರು ಬಟ್ಟೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಕೇಶನ್, 1st ಇಂದ 10th ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಬಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಂದಾನು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೆನ್ ಐ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅದು. ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it is very expensive process. More than after investing so much money, you are not sure that you are going to get or expand your business. Just ಯಾರೋ ಬರ್ಬೋದು, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಾರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ. whatever you need to pay after post paid, ನಿಮ್ದು ಆದ್ಯತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನೀವು ವಾಟ್ ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಡನ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಶಂಕರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ. ಅಪ್ಫ್ರಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್, ನಥಿಂಗ್. And the top management is very good. They are very friendly. They will support you in all the aspects. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು you can reach them within next day. The solution will be there. So that was my experience. So I want to share with you guys. So make sure that you use this opportunity to grow your business. Thank you Shankar. Thank you. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸರ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನಂದ್. Shankar, log in once again as a user. GG user ಆಗಿ log in ಮಾಡಿ order place ಮಾಡಿ. There is some error. Okay. I'll just log in an incognito window. There's some error which is coming.
ನೀವು ಅದು ವೆಂಡರ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಪನ್. ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಮೇ ಬಿ ವೆಂಡರ್ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬನ್ನಿ. ದಟ್ ಕುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅವರು ಅನಂತ್ ಅವರು ವೆಂಡರ್ ಪೇಜ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಬನ್ನಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್. ಎಸ್. Not able to find ಅನಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಅನಂತ್ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಆನಂದ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೊಡಿರಿ ಶಂಕರ್. ಓಂ ಓಕೆ, ಟೆಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಂ ಸ್ಪೇಸ್ TECH ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಅದು. ಟೆಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೊಂದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಆನಂದ್ ಅವರೇ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗೋ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್. Got it. Yes. So here you can order. Yes. ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. GG ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 4.94 ರೂಪೀಸ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 104 99 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಚೆಕಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಪಿಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ GG ವೋಚರ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಯು ಆಲ್.
ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ವೆಂಡರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಲಸ ಜಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ಹೈಲಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ದುಡ್ಡಿದೆ. ಅದು 3 ವೋಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ 2 ವೋಚರ್ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ 4, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ 4. ಆರ್ಡರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆನಂದ್ ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ? ಟು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಶಿಪ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್. ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಲಿವರ್ ಇಟ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಬಿಲ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ instant and it is very effective. ಮತ್ತೆ I just wanted to talk about ಜಿಜಿ ವೋಚರ್. ಟೈಮು ಆಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಶೀಶಾ ಅವರೇ? ಹೆಂಗೆ? ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಶಂಕರ್ ಅವರೇ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಶಂಕರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಯು ಗೋ ಹೆಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ UPV ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಎಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಏನೇನ್ ಖರ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಶೀಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಬಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಂದು UPV ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆ ವೆಂಡರ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ UPV ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಿಜಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು 10,000 ತಗೊಂಡೆ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿದು ನನಗೆ ಒಂದು UPV ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಮತ್ತೆ ಜಿಜಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ UPV ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಪ್ರಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಜಿಜಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈ ವೋಚರ್ನ ನೀವು ಆ ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, 20 ರೂಪಾಯಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ, ಆತರ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ನಾವು ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ UPV ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು.
ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಜಿಜಿನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಜಿಜಿಲ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಕಮಿಷನ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ನೀವು ಯುಪಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿದು ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಾನು ಆನಂದ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಇವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಆನಂದ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ಇಂದ ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ. ಅದೇ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಂಡರ್ನ ನೀವೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜಿಜಿ ವೆಂಡರ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 to 3 days ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ವೆಂಡರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ, ನಾನು ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು 3 days ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯುಪಾಸ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವೋಚರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ವೋಚರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವೆಂಡರ್ ಕಮಿಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೈ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಂತ್ 5,000 10,000 ಆ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯುಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ನೀವು ಅದರ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ UPV ಜನರೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಆನ್ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಈಗ 1-2-3 ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಜಿಜಿ ವೋಚರ್. ಓಕೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ we can answer.